Let us see a problem on computation of total income and the tax liability. Before that, we have to find out the business income. The profit and loss account of a trader is given. So, for example, profit and loss account of Mohan is given. See the profit and loss account. Problem untalla nimmali ಕಳಿಸಿದೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ. Salary is rupees 25,000. Office rent 7,200. Salary is rupees 25,000. Office rent rupees 7,200. And printing charges 500. Interest on bank loan 6,000. Interest on housing loan 25,000. Drawings 10,000. Advance income tax 4,000. Sales tax reserve 1,800. Bad debts 1,000. Provision for bad debts rupees 600. And municipal tax rupees 1,200. Collection charges, that is dividend. Collection charges dividend rupees 150. Car expenses 12,000. Charity loss on sale of car 4,000. Charity means donations 2,200. LIC premium 5,000. Computer 30,000. Depreciation on plant and machinery. Depreciation on plant and machinery rupees 6,000. And on the credit side, gross profit 5,75,000. Rent from host property 30,000. Interest on government securities rupees 3,000. And dividend from foreign company rupees 12,000. Short-term capital gain 6,000. Bad debts recovered rupees 1,000. Income from agriculture 15,000. Card games, that is cross, rupees 5,600. Hence the net profit 4,05,950. 4,05,950. This is the accounting profit. If you preparing the profit and loss account by applying the accounting principles, then Mohan derives a profit of rupees 4,05,950. ಇದು ಸಾಕಾಗೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. We have to prepare or find out the separate profit by applying income tax provisions. And there are some adjustments. The return on value of plant and machinery as on 1st April was rupees 60,000. Number 1, return on value of plant and machinery was rupees 60,000 and depreciation was allowed at 10%. Depreciation 10%. See, the depreciation of plant and machinery debited to profit and loss account 6,000, that is 10% of 60,000. But the income tax provision says that the depreciation of plant and machinery should always be at 15% depreciation on plant and machinery. So depreciation charge rupees 6,000, but actual depreciation comes to rupees 9,000 at the rate of 15%. So less depreciation is charged. Once again, we have to deduct from the profit to the extent of rupees 3,000. Actual depreciation charge rupees 6,000. The depreciation charged to profit and loss account rupees 6,000 by following the accounting principles, but actual depreciation how much? Rupees 9,000.
still we have to deduct rupees 3000. So from the given profit, net profit as per profit and loss account less actual expenses which is not allowed so far, rupees 3000, that is depreciation. Next, number 2, rupees 400 had been allowed by the assessing officer in respect of bad debts recovered. Allowed in respect of bad debts recovered. Next, number 3, interest on bank loan included. Interest on bank loan included rupees 500 in respect of the loan taken to purchase interest on government securities. Next, number 4, municipal taxes relate to the house property. 50% is self-occupied. Municipal taxes relate to house property. 50% is self-occupied house property, and half of car expenses relate to family use. Half of car expenses relate to family use, and car, the returned on value as on 1st April, which was rupees 75,000, sold for rupees 71,000. You are asked to compute the total income and tax liability. So to find out the total income, the step is, first we should find out the gross total income. From that we have to deduct the deductions under chapter 6A, that is deduction under section 80. Then you should arrive at a total income on which you should calculate the tax liability at the prescribed rates, either special rate of tax or the normal tax. So first we have to find out the business income. The business income is not given in the problem. Income from salary, no. Illa problem alli. Income from salary ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. Next, income from house property. There is income from house property, that is rent received rupees 30,000. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Rent received rupees 30,000. Rent received is taken as gross annual value. From that you must deduct the municipal taxes. The municipal taxes related to house property, 50% relates to self-occupied house property. From the self-occupied house property we can't deduct the municipal tax ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು? ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? The municipal tax debited to profit and loss account, that is municipal tax on houses, rupees 1,200. So 50% belongs to let out property and other 50% belongs to self-occupied house property. ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? self-occupied house property ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್. let out property ಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು? ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ let out property ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಯಾಲರಿ, ನೋ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಎರಡು, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ he has also owns a self occupied house property. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 50% ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಗೆ, ಅದರ್ 50% ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಫೋರ್ತ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಉಂಟಾ? ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ rupees 4,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಹೇಗೆದು? the car, the written down value which was rupees 75,000 sold for rupees 71,000. So there is a loss of 4,000 which is treated as, ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? that should be treated as short term capital loss and that should not be debited to profit and loss account. though it is a loss, ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಏನು ಲಾಸ್ ಇದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರು ಅದು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾವುದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಹೆನ್ಸ್ the car, loss on sale of car rupees 4,000 which is not a business expense or business loss, hence it should be treated under separate head, ಎಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್? ನೋ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಏನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂದ ಇದು ಇದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಿಮಗೆ 4,05,950 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸೇರಿ ಬಂದದಲ್ವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ₹12,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ₹12,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ₹150. ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೈಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ₹12,000 ಲೆಸ್ collection charges of dividend ₹150. If it is a dividend from an Indian company, exempt. What about collection charges? Not deductible. ನೀವು exempted source of income ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು that is not deductible. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ₹15,000 ಇದೆ. How do you treat? Is it a business income? No. Income from other sources? ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು? That is exempted. Agriculture income is exempt. While calculating the tax liability, that should be included. ಅಲ್ವಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರಾ, ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ₹5,600. ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರೀಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್. ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ₹1,000. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ₹1,000 which is determined as the bad debts in the earlier previous years, hence debited to profit and loss account. ಬರ್ತಾಯ್ತಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತದೆ ಹೇಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ರಿಕವರ್ ಆದಾಗ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರಿ ಮುಗಿತಲ್ಲಿಗೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ₹400 allowed as bad debts recovered. Out of ₹1,000, ₹400 is allowed by the assessing officer. Allowed by the assessing officer out of bad debts recovered. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಆಡ್ inadmissible expenses less actual expenses which is not allowed so far less non-business income less bad debts recovered disallowed earlier not allowed. ಯಾವುದು ಡಿಸಲ್ಲೋಡ್ ಉಂಟಾ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ₹1,000 ₹400 ವಾಸ್ ಅಲೌಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ₹600 ಡಿಸಲ್ಲೋಡ್, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ₹1,000 ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ₹1,000ನಲ್ಲಿ ₹400 ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವಾಗ, ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದದ್ದು ಅದು ರೈಟ್. ₹600 ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು 1,000ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಓನ್ಲಿ ₹400 600 ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಅಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಸಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ
ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ? 1,000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ನೀವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? 1,000 ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ? 600 ರೂಪಾಯಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೋಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ. ಆಗೇನಾಯ್ತು? ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1,000 ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 400 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದಿರಿ, 600 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು. 400 ರೂಪಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು 600 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೋಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೋಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, that should be deducted. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ allowed earlier, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ allowed earlier ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಸಲ ನೀವು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ 1,000 ಬರಬೇಕಾದಲ್ವಾ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, that should be treated as bad debts recovered allowed earlier. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಏನಿಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೋಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟನ್ನು? ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಅಲೋಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ₹60,000 and the rate of depreciation is 10%. So the depreciation plant and machinery is ₹6,000. That is as per accounting principles. But as per income tax principles, the rate of depreciation on plant and machinery should be 15%. So 15% of 60,000 comes to ₹9,000. Actual depreciation to be charged to profit and loss account ₹9,000, but already charged or debited ₹6,000. Still we have to debit ₹3,000. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ rupees, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ₹6,000. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ₹500 is the interest to purchase government securities. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಟ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 6,000. ಅದರಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 6,000ದಲ್ಲಿ ₹500 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ₹10,000 ಲೆಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಏನೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್? ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ವಾ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಷನ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಆನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಬಾರೋ ಸಚ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 6,000 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ₹3,000 less interest on loan. How much? 500. That belongs to government securities. So net income or interest on government securities is ₹2,500. what the balance 5,500? Interest on loan what we got is 6,000, out of which ₹500 belongs to government securities. The rest of ₹5,500. How would you treat? That should be assumed as the loan is taken for business purpose. Hence, ₹5,500 interest on loan regarding the business. Business purpose ಗೆ ನೀವು ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು actual business expense or not? That is actual business expenses. ನೀವು business purpose ಗೆ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ that is deductible or debited to profit and loss account. Next, municipal taxes. ಅದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, 50% of which belongs to self-occupied house property. And while computing the income from house property,
ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ. ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ rupees 30,000 ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ rupees ಎಷ್ಟು 50% ತೊಳೆದ್ರೆ rupees 600 ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ at 30% ಆಫ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ rupees 12,000 ಆಫ್ ಈಚ್ 50% ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಅದನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಉಳಿದ 50% ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದ್ದು ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ದ ಗಿವನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್. ಆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 4,05,950. ಸರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಯಾವುದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್, ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ rupees 25,000 ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ನ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗ ಕ್ಯಾಶರಿಗೆ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ rupees 25,000 rupees 10,000 ಆಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್. ಈಗ ಮೋಹನ್ ಅವನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒಟ್ಟು 25,000ದಲ್ಲಿ 10,000 ಏನು ಅವನ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಯಾರದು? ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಇದು ಉಳಿದ 15,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವನು ತಗೋದು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅವರು? ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ದ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್, ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲೌಡ್. ಅವರ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಇದು ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? ಆಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ rupees 10,000. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲೌಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರೀಸು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್. ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪೇಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಗೆ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಂತದ? PC ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ದಟ್ ದ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟಾ ನೋಡಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಏನಿದೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ rupees 6,000 ಇಟ್ಸ್ ಲೋನ್ rupees 500 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಅಂದ rupees 500 ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್? 500 ರೂಪಾಯಿ 6,000ದಲ್ಲಿ 5,500 ಅಲೌಡ್. ಸರಿಯಾ? ಉಳಿದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾರಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಹೆಡ್. ಯಾವುದು? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ರುಪೀಸ್ 500 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ರುಪೀಸ್ 25,000 ನಾ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋದು ಡಿಸಲೋಡ್ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ರುಪೀಸ್ 25,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ವೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ ಟು ರುಪೀಸ್ 2 lakhs ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ 10,000 ಅವನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 10,000 ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು if the proprietor withdraw amount from the business that is treated as drawings entry ಆಗ್ತದೆ drawings accounted to cash or cash accounted to drawings while writing the accounting entries in the books of a trader entry ಆಗ್ತದ if a businessman or owner or proprietor withdraw amount from the business rupees 10,000 the entry is what drawings accounted to cash or cash accounted to drawings drawings accounted to cash because cash is goes out from the business hence that should be credited drawings ಯಾರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೂ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅವನ ಹೆಸರು ಬರೀತೇವೆ ನಾವು ನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಔಟ್ ರೈಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸಲೋಡ್ expenses hence drawings rupees 10,000 important ಆಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು all the taxes except sales tax all the donations except donation to chamber of commerce and trade associations ಅಲ್ವಾ ಆನಂತರ all the reserves including reserve for sales tax all the taxes except sales tax all the reserves disallowed and all the personal effectives ಯಾವುದು salary of the proprietor drawings household expenses LIC premium income tax paid ಅದೆಲ್ಲನೂ ಏನು disallowed expenses ಇಲ್ಲಿ withdraw of rupees 10,000 drawings is treated as disallowed hence it should be added to the given net profit next advance income tax allowed or disallowed only the actual expenses ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇನು ಡಿಸಲೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ rupees 4,000 is disallowed next sales tax reserve sales tax is allowed sales tax reserve is not allowed all the reserves ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನೋ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ that's also disallowed rupees 1,800 next bad debts rupees 1,000 bad debts ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸಲ್ಲೋಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಈ ಸಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಾನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಲ್ಲೌಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ rupees 600 next municipal taxes rupees 1,200 of which 50% belongs to the self occupied house property is it business expense ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ನುಳಿದ 50%
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 50% ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ? ಇದೆ. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದನ್ನ ಉಳಿದ 50% ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಅವನ ಓನ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಇದ್ದ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ನೋ. ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನೋ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್. ಅವನ ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಅವನ ಓನ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ₹1200 ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಡಿಸಲೌಡ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ 50% ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 50% ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಗ ಉಳಿದ 50% ನಾವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರೆಮಿಸಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ₹150 ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ₹150 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಅದು ತೋರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸಲೌಡ್. ಅದರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ₹150 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ₹12,000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್, ಉಳಿದ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾವುದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಡಿಸಲೌಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 50% ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? ₹6,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ₹4,000. ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಿಮಗೆ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಸಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 36 months. ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇದಲ್ವಾ? ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ₹75,000. ಯಾವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? At the beginning of the previous year, as on 1st April 2019, the value of the motor car stood at ₹75,000. During the previous year, it was sold for ₹71,000. Hence, there is a loss of ₹4,000. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನು? ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು? 75,000 ಲೆಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ವಿಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಇರೋದ ಕಾರಣ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ವಿಷನ್ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ವಿಷನ್. ಯಾವ್ದಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ವಿಷನ್ ತಿಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ವಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ there is a loss of ₹4,000 which is not a business loss. ಅದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ದ ಗಿವನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಡ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ₹4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದು while computing the gross total income, under that income from capital gain ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ₹6,000. ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ₹4,000. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ₹6,000, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ₹4,000. that can be set off under which section? Section 70.
ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೆಡ್. ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದಾದ್ರೆ 71. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುವುದೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ? ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದು. ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ₹4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರಿಟಿ ₹2,200. ಚಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ₹2,200. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ? ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಉಂಟಾ? ನೋ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ₹2,200. LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ ₹1,000, ₹5,000. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಚಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು 2,200 ಏನು? ಈಸ್ ಇಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80G? 80G ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? If it is given as donation ₹2,200, charitable donation clearly all the donations are disallowed ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 2,200. 80G ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಡೊನೇಷನ್ 80G ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ವಾ? ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಟ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ 80G ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು NDF, ಡೊನೇಷನ್ ಟು NDF, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಆವಾಗ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಲ್ಲೋಡ್. ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80G ಡೊನೇಷನ್ ಟು NDF. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು 100% ಆಫ್ ದಿ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರಿಟಿಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ₹30,000. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ₹30,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ನಾವು ಅದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತಂದದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Though it is business expense, but we have to bifurcate them as revenue expenditure and capital expenditure. Profit and loss account ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರ್ತದಾ? ನೀವು ಮಿಷನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು ಟು ಮಿಷನರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನು ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು 30,000 ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬಂದದ್ದು ಇಷ್ಟು, ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 30,000 ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲೌಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗಬಹುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಈಗ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬರ್ತದ? ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ₹30,000. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದು? ಸರಿ, ಇವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಹೊಡೆದ 30,000 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ? ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ? ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ 60%, ನಾವು 40%. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 40%. ಗೊತ್ತಾ? ಮೊದಲು 60% ಇತ್ತು, 100% ಇತ್ತು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗು 5% ಇತ್ತು, 10% ಇತ್ತು, 50% ಇತ್ತು, 100% ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40
ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಡ್ ಸೋ ಫಾರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತ ಬೇಡವಾ? ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಅದೇ ವರ್ಷ ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ನೋ. ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಸೋ ಫಾರ್, ಯಾವುದನ್ನು? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 40%. ಈಗ ನೀವು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವಲ್ವಾ? ಇಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 1st January ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಹೌದಾ? ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? 1st January ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1, 2, 3 ಮಾರ್ಚ್ 31 ಇಯರ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಆಗಲಿ ಏನು ಹಾಗೇನಲ್ವಾ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು. If the date of purchase is not given in the problem, then you can't charge the depreciation, because we have to assume that the concerned asset was purchased at the last of the accounting year, on the last day of the accounting year, hence no depreciation. Asset ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು in the middle of the year, ಅವಾಗ from the return down value till the date of sale depreciation ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಆ ನಂತರ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಅದೇನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ಸರಿಯಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಐದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, then we have to assume that what? The concerned asset was sold at the beginning of the year and hence no depreciation. ಏನು 1st April ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದು ಎರಡು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ at the end of the accounting year, hence no depreciation. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಅವಾಗೇನು at the beginning of the accounting year, hence no depreciation. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅದೇ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಂತರಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 30,000, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 40%. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 30,000 ಮೇಲೆ 40% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 180 days, ದೆನ್ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಅಸೆಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ 180 ದಿವಸ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. 179 ದಿವಸ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ 50% ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ 40% ಇದ್ರೆ 20%, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 15% ಇದ್ರೆ 7.5%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದರಿಂದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 180 days, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 180 days ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? 180 ದಿವಸ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 40%. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್, 180 ದಿವಸ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 50% ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು, ಆದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ is not given the problem, then we have to assume that it was used in the business in the previous year,
ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 179. 179 ದಿವಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 180 ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 180 ಡೇಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಸೋ ಫಾರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 12,000 40% ನಾಗೆ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ rupees 6,000. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? As per income tax provision, the actual depreciation would be rupees 9,000. The amount of depreciation debited to profit and loss account in respect of plant and machinery rupees 6,000. Hence, still we have to provide rupees 3,000. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಆ 9,000 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನೀವು 6,000 ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? 4,500. ಒಂದು ವೇಳೆ if it would be rupees 9,000, then the profit decreases or increases. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 6,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 4,05,000. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು 9,000 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು? 4,08,000 ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಅಥವಾ 4,02,000 ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಾಗೇನೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಹೇಳಿ? ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 6,000, ಅದು 9 ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇದೇನಾಗಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ 4,50,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾಟ್ ಆಡ್. ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6,000 ಹಾಕೋಲಿ ನೀವು 9,000 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. 9,000 ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 4,05,000. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 6,000 ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಾ? ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪ್ಪು ಇದೇ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ rupees 9,000. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು 6,000. ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಎಷ್ಟು? 3,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? ಅದನ್ನ ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 4,05,950. ಆಡ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದದ್ದು? ನಾನು ಬರ್ಕೊಡುವಾಗಲೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. 5, 13, 19, 20, 22, 24, 450, 7, 11, 12, 13, 19, 23, 25, 30, 3, 2, 5, 6, 3, 2, 5, 6, 90,450. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ. 90,450 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 4,96,400. 4,96,400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದಾಯ್ತು. ಆಡ್ ಡಿಸಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3 ಐಟಮ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದದ್ದು ನೀವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ. ಹೌದಾ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು? 9,000 at the rate of 15% per annum. But we have debited ಎಷ್ಟು? 10% at the rate of 10%, 6,000. So still we have to debit rupees 3,000. ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ರುಪೀಸ್ 3000 ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 9000 ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಕಿದಷ್ಟು ನೀವು 6000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ 30,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ನೋ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರುಪೀಸ್ 15,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಲೌಡ್, ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ರುಪೀಸ್ 12,000 ಆನ್ 30,000 at the rate of 40%. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, if the date of purchase of any asset is not given, then we have to assume that it was used in the business for more than 179 days ಅಥವಾ for a minimum period of 180 days. If any of the assets was used in the business in the previous year for 180 days, then we have to charge full rate of depreciation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ 7 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31 7 ಮಂತ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಾವು. 30,000 into 7 divided by 12 into rate of depreciation. ಅದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಇದು. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಎರಡೇ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎರಡು ಸೋ ಫಾರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, then we have to give a weighted deduction at the rate of 150% of the donation. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇಟೆಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು? 150% ಆಫ್ ದ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆದ್ರಿಂದ 10,000 ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ? ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 150% given as weighted deduction. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದು ಎರಡೇ ಇರೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 4,81,400. 4,81,400 after considering the two steps. Next ನೋಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲನೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ತಾನೇ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ. ನಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನಾಗ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಫ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಈ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 30,000 ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಗ ನೀವು ನಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. while computing the business income ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್.
ವೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವೀಗ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅದು ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು? ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 30,000 ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಅದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್? ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ 30,000 ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ 30,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್? ನೋ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟದು? 3,000 5,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರುಪೀಸ್ 3,000. Interest on government securities rupees 3,000. Next, dividend from foreign company, taxable where? Under that income from other sources, hence it is not a business income. Dividend from foreign company rupees 12,000. Next, short-term capital gain, business income? No, 6,000. Next, bad debts recovered, that is business income. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ, ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಇನ್ನಿದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರುಪೀಸ್ 15,000 ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್? ನೋ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So agriculture income rupees 15,000 which is not a business income. Next, income from card games rupees 5,600. Again it is a casual income, not a business income. So these are the non-business income which will be deductible from the given net profit. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು? 20, 50, 68, 71 71,000 71,600. 4,09,800. 4,09,800. ಇನ್ನು ಲೆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡಿಸಲ್ವ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ. 1,000 ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 1,000 rupees ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡಿಸಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ದು. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡಿಸಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಆರ್ ಡಿಸಲೌಡ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ rupees 600 ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಇದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ rupees 600 ಡಿಸಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? rupees 600 ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? 400 ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಬದಲು 400 ಡಿಸಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು 400 ಮಾತ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಸಲೌಡ್ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
1,000ದಲ್ಲಿ 400 ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದ 600 ಏನು ಡಿಸಲೌಡ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಈ ಸಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ, ಡಿಸಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ? ನೆಟ್ ಇಫೆಕ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತ? ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದೆಷ್ಟು? 400 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಲೌಡ್. 600 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಿರಲ್ವ? ಅಲ್ಲಿ 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ. ಎಗೇನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಎಗೇನ್ ನೀವು 600 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ನೀವು 2 ಸಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಸೋನಾಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡಿಸಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈ ಸಲ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡಿಸಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಲೌಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಲೌಡ್ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಆರ್ ಡಿಸಲೌಡ್, then we have to assume that the bad debts recovered is allowed earlier, not disallowed. ಎಂತ ಸರಿ ನೋಡಬೇಕು? allowed earlier, and hence the full amount or entire amount is treated as business income. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಸಲೌಡ್ ಎಷ್ಟ? ₹600 ಮಾತ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 4,09,200. ಏನು? 4,09,200 is the taxable business income. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 4,09,200. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್? ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಳಿರಬಹುದು ನಾನು ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ನೇಮ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವನಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದಿರಾ? ನೋ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ? ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ, ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ದುಡ್ಡುಗಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಇದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಬಾಂಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ದುಡ್ಡು? ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಅದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಮದುವೆ, ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಅಲ್ವಾ? 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಸಾಯಿ, ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸು. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆವಾಗಲೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬರುದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳೋದೇನು? ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ದ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ದ? ಆಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಡ್ ಡಿಸಲ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲೆಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಸೋ ಫಾರ್, ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡಿಸಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೇನು? ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ 4,09,200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಿ.
ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಲ್, ಸರಿಯಾ? ಉಂಟಾ ಇದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತದ? ಸ್ಯಾಲರಿ ರುಪೀಸ್ 25,000 ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅದು ಪೇಯ್ಡ್. Salary received during the year, that is to be accessible to tax under the name of individual. So income from salary nil, income from house property ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವುದಿದೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎರಡು ತೋರಿಸ್ತೀರ ನೀವು. ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ? ಇದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ? ನಿಲ್. ಏನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ 25,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 25,000 ನಾವು ಇತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ರುಪೀಸ್ 25,000. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? -25,000. ಸರಿಯಾ? ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ -25,000 ಎಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು? ದಿಸ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, or else if there is no income from house property, this loss can be set off against any heads of income. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಹೀಗೇನೆ ಇರಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ -25,000 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ rupees 30,000 less municipal tax. How much? Total municipal tax paid rupees 1,200, of which rupees 600 belongs to the self occupied house property. ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? The municipal taxes paid not payable ಅಲ್ವಾ? municipal taxes are deductible on payment basis. municipal taxes due ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, municipal taxes due ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನಿದೆ? ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 600 ಔಟ್ ಆಫ್ rupees 1,000, 50% ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ 29,400 ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಏನು? 30% ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? 30% ಆಫ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ deductible as standard deduction. So 30% of 29,400 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ? 800 ಎಷ್ಟು? 820 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ 29,000 8,000 ಹೋಗ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? 20,580. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ಇನ್ಕಮ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? The loss from a house property can be set off against the income from house property and rest of the loss can be set off against other heads of income. ಅದು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್? ಮೈನಸ್. ಸರಿಯಾ? 25,000 minus 20,520. That means 4,420. 4,420 ಏನಂತ ಹೇಳಿ? 4,420 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು the loss from house property which can be set off against other heads of income. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಎಷ್ಟು ಬಂದದ? 4,09,600.
4,09,200. 4,09,200 ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಉಂಟಾ? ನೋ, ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ rupees 6,000 ಲೆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ rupees 4,000. ಸರಿಯಾ? ಸರಿಯಲ್ಲ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್? ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಇದೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್. ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ 4,000, ಹೆನ್ಸ್ rupees 2,000 ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. rupees 2,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸರಿಯಾ? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ rupees 2,000. ಈಗ 4,09,200 ಅನ್ನೋದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಟಪ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ವಾ? ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಟಪ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ 5 lakhs, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ 50,000, ಆಗ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಮೈನಸ್ 50,000 ಬರೀತೀರಾ? ನೋ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ rupees 50,000 ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಟಪ್, ಉಳಿದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೋಡಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ rupees 12,000 ಲೆಸ್ ವಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 150, ಹೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ 11,850. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಗೊತ್ತಿದ್ದ? ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5. 1 2 3 4 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಆನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ rupees 5,000 ಲೆಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಸರಿಲ್ವಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ rupees 6,000. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದೆ rupees 500 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ 500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 4,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತು. ಇನ್ಯಾವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಿಲ್ವಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದಾ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ? ವೈಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ taxable under that income from other source 5,600. If it is given as net, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? That should be cross up. ಹೇಗೆ? net amount into 100 divided by 70. ಸರಿಯಲ್ಲ? The TDS is 30%. So ಇವಿಷ್ಟು income from other sources. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 16,20 21,950 21,950. ಸರಿಯಾ? 21,950 is the income from other sources. And the gross total income ಎಷ್ಟು? ಇವಿಷ್ಟು gross total income after setting up of rupees 4,420 against the house property or capital gain ಅಥವಾ other sources ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು? 4,28,740 730 ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 4,28,730 ಲೆಸ್ ವಾಟ್? ಜನರಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80. ಯಾವುದಿದೆ? ಜನರಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ 80C ಇಂದ 80U ತನಕ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದಿದೆ. ಯಾವುದು? LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
following is the profit and loss account of Mr. Mohan who is suffers from disability. So ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ 80 ಯು ಸೆಲ್ಫ್, ಅವನಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ 80 ಯು, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ 80 ಡಿ ಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡುದಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಾರ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೇನಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡಿಸೀಸ್, ಆವಾಗ 80 ಡಿ ಡಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಐದರ್ 40,000 rupees 1 lakh. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ 80C ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿರೋದು LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ rupees 5,000. So 4,23,730 is the taxable income. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 4,23,730. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟವನು, his taxable income is rupees 4,23,730. One provision says that if the taxable income is not exceeding rupees 5 lakhs, then he gets a rebate under section 87A. ಎಷ್ಟು, rupees 12,500 or the actual tax payable, whichever is least. 4% ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಬರ್ತದ, that should be compared with 12,500 whichever is least is claimed as exemption under section 87A. ಅಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ, 30% ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 5,600 ಬರಲ್ಲ, 5,600. ಸೊ 5,600 ಮೇಲೆ 30% ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 1,680. 1,680. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಈಗ 5,600 ಹೋಯ್ತು, 4,23,730. ಇನ್ನೊಂದು 4,20,000 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4,20,000 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ರುಪೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ 2,50,000 ನಿಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಉಳಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ಗೆ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗೆಲ್ಲ ನಿಲ್. ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ, 1,70,000 ಸರಿ. 1,70,000ಗೆ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 5%. 5% 1,70,000ಗೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 2,50,000ರಿಂದ 4,20,000 ಅಂದ್ರೆ 1,08,500. ಸೊ 8,500 ಬರೀ ರೀತಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 10,180. 10,180 ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಬೇಡ. ಲೆಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಎಷ್ಟು, 12,500 or 10,180 whichever is least. So less rebate 10,180, hence tax payable is nil. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು, ನೀವು 87A ಆನಂತರ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. If the tax payable amount is nil, then there is no question of calculating the education cess.